Renaissance. This is from United Nations Social Justice. History Digital Library. History Research Center ፕሬዘንተር በትግሉ ተማ። ይህ ሬኔሳንስ ነው። ዩናይትድ ኔሽን ሶሻል ጀስቲስ ቪክቶሪ ዲጂታል ላይብራሪ። አቅራቢያችሁ በትግሉ ተማ ነኝ። ሂስትሪ the Renaissance. The Renaissance was an intellectual movement indicating the rebirth of learning. It began in the 14th century and ended in the 17th century. Renaissance ወይንም ህዳሴ የምንለው ኢንተሌክቹዋል ሙቭመንት ነው፣ የምሁራን እንቅስቃሴ ነው። ኢንዲኬት የሚያደርገውም የሚያሳየውም ሪበርዝ ኦፍ ለርኒንግ ነው፣ የእውቀት እንደገና ማንሰራራትን ነው የሚያሳየው፣ ወይንም በእውቀት እንደገና መወለድን ነው የሚያሳየው። It began in the 14th century and ended in the 17th century. የተጀመረው በ14ኛው ክፍለ ዘመን ነው፣ ያለቀው ደግሞ በ17ኛው ክፍለ ዘመን ነው። Renaissance it was first started in the city of Florence in Italy. የተጀመረው በፍሎሬንስ ከተማ በጣሊያን ሀገር ነው። Renaissance began in Italy, spread to the rest of Europe, mainly to England, France, Britain, Spain and Holland. Renaissance በፍሎሬንስ ከተማ በጣሊያን ሀገር ነው የተጀመረው። ከዛ በኋላ ወደ ቀሩት የዩሮፕ ሀገሮች ተስፋፍቷል። እንደ ኢንግላንድ፣ ፍራንስ፣ ጀርመን፣ ስፔን እና ሆላንድ ወዳሉ የዩሮፕ ሀገሮች መስፋፋት የቻለ እንቅስቃሴ ነው። The Renaissance was first essentially an urban society. የሬኔሳንስ እንቅስቃሴ በመሰረታዊነት የከተማ ማህበረሰብ እንቅስቃሴ ነው። ምሁራን ናቸው፣ የከተማ ሰዎችን ያካተተ ነው። ስለዚህ ሲቲ ሴንተር ከተማን ማዕከል ያደረገ እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው። Second, the Renaissance was an age of recovery from the disasters of the 14th century. This revival affects both politics and arts. በሁለተኛነት ሬኔሳንስ ኤጅ ኦፍ ሪኮቨሪ ነው፣ የማገገም ዘመን ነው። ከ14ኛው ክፍለ ዘመን አደጋ ያገገሙበት። ይሄ ማገገማቸው ደግሞ ፖለቲክስንም አርትንም ተጽዕኖ አሳድረውበታል። ጥበብንም ፖለቲካንም ህዝባዊ አስተዳደር ላይም ተጽዕኖ አሳድረዋል። የ14ኛው ክፍለ ዘመን ላይ የደረሰባቸውን ታላቁን አደጋ ያገገሙበት ነው። the black days እየተባለ የሚጠራው ማለት ነው። ብዙ ሰዎችን የጨረሰውን አደጋ ከዛ ሲያገገሙበት ነው ሬኔሳንስ። Third, a new view of human beings emerged. ሶስተኛው የሬኔሳንስ ሁኔታ ስለ ሰው ልጆች ያለን አዲስ እይታ የመነጨበት ሰዓት ነው። As people in the Italian Renaissance began to emphasize on individual ability. በጣሊያን የሬኔሳንስ አንቀሳቃሾች በሰዎች የግል ችሎታ ላይ ማተኮር ጀመሩ። ስለዚህ ስለ ሰዎች ያለን አመለካከት የተለየ የሆነ የመጣበት ነው። ስለዚህ ሬኔሳንስ በእነዚህ ሶስት የተለዩ ባህሪዎቹ ይታወቃል ማለት ነው። አጀማመሩ መጀመሪያ ላይ አርባን ሶሳይቲ ነው ብለናል፣ የከተማ ሶሳይቲ ነው ሬኔሳንስ ብለናል። ሁለተኛ ላይ ደግሞ it was the age of recovery ነው፣ የማገገም ዘመን ነው። ከዲዛስተር ከደረሰብን ታላቅ አደጋ 14ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ሰዎች ከደረሰባቸው ያገገሙበት ነው ብለናል። እና ሶስተኛው ደግሞ new view on human being emerged፣ ስለ ሰው ልጆች ያለን አዲስ አመለካከት የመጣበት ነው። the Italian Renaissance began to emphasize on individual ability፣ በሰዎች የግል ችሎታ ላይ ማተኮር የጀመሩበት ሰዓት ነው ማለት ነው። The Renaissance had the following characteristics. Renaissance እነዚህን የመሰሉ መገለጫ ባህሪዎች አሉት። What are the characteristics of Renaissance? The characteristic features መገለጫዎቹ ምንድናቸው? The first one, the study of ancient Rome and Greek civilization። የቀደመውን የግሪክና የሮምን ስልጣኔ ማጥናት ነው። They studied the language, literature and art of the Greeks and the Romans. የቀደመውን የግሪኮችንና የሮማን ቋንቋ ያጠናሉ፣ ሊትሬቸር ጽሑፋቸውን ያጠናሉ፣ አርት እደ ጥበባቸውን ያጠናሉ። ይሄ የሬኔሳንስ መገለጫው ነው ማለት ነው። The other characteristic features of the Renaissance were the use of reason. Reason means the human intellectual capacity, human's intellectual ability and human intellectual potential. Both its present capabilities and the potential was called the intellectual ability. That was called reason. የሬኔሳንስ መገለጫው ሌላው reason ነው፣ the use of reason ነው፣ ምክንያታዊነት ማለት ነው። ምክንያታዊነት ስንል የሰው ልጆችን የማስተዋል የማሰብና አርቆ የማየት ቪዥነሪ የመሆን አቅም ማለት ነው። ይሄንን ዘመን ብለን እንጠራዋለን። Let's continue with the characteristic features of the Renaissance. ከሬኔሳንስ characteristic feature ጋር ስንቀጥል the Renaissance supports the freedom of thought.
ሬኔሳንስ የሰዎችን የማሰብ ነፃነት ይደግፋል። ፍሪደም ኦፍ ቶት ሰዎች ብዙ ነገርን የማሰብ ነፃነታቸውን የሚደግፍ ነው። questioning mind that was questioning mind ማለት በአእምሮአችን የሚመጡ ነገሮችን ማስተዋል፣ ክሪቲሳይዝ ማድረግ፣ ነገሮችን ሰዎች ስለነገሩ ብቻ ለመቀበል ራሳችን ማሰብ መቻል፣ ነፃ ሆነን ነገሮችን በራሳችን እይታ ማሰብ መቻል። The use of vernacular. The other characteristic of the Renaissance was the use of vernacular language. That was a national language such as Italian language, the French language, English language, rather than the universal language at that time in Europe. That was a Latin language. So, Renaissance ሌላው characteristic feature ምንድነው ከተባለ the use of vernacular language ነው። vernacular ማለት የአንድ አካባቢ ቋንቋ መጠቀም። ለምሳሌ ብሔራዊ ቋንቋ መጠቀም፣ ኢትዮጵያ እንደ አማርኛ ያለው ቋንቋ ስንጠቀም ማለት ነው። ኢጣሊያንን ቋንቋ መጠቀም፣ የእንግሊሽን ቋንቋ መጠቀም ከምን ይልቅ ላቲን ከመጠቀም ይልቅ በፊት ከሬኔሳንስ በፊት ማንኛውም ሊትሬቸር ምሁራን ሁሉ የሚግባቡበት አንድ ቋንቋ ሊንጓ ፍራንኳ የሚባለው ዩሮፕ ውስጥ ላቲን ነው። ቤተክርስቲያኗም ሮማ ካቶሊክ ቸርች የምታስተምረው በላቲን ነበር። አሁን ግን ሬኔሳንሶች በጣሊያን መጻፍ ጀመሩ፣ እንግሊሽን መጻፍ የጀመሩበት ሰዓት ነው። ይሄ vernacular እናለን። that was a characteristic features of the Renaissance movement. So, the outstanding persons of the Renaissance. በሬኔሳንስ ላይ በጣም ግንባር ቀደም የሆኑ ይሄንን ሙቭመንት የመሩ ኢንተሌክቹዋልስ ምሁራን አሉን፣ በየዘርፉ እናያቸዋለን። produce a great work of literature, painting, sculpture, architecture and science. እና እነዚህ ሰዎች በሳይንስ ላይ፣ በስነ ህንፃ ላይ፣ በቅርጻ ቅርጽ ላይ፣ በስነ ስዕል ላይ፣ ስነ ጽሁፍ ላይ በጣም በርካታ የሆኑና እስካሁንም ዓለም ላይ መነጋገሪያ የሆኑ ስራዎችን ሰርተዋል። እነዚህን ስራዎች የምናይበት ሰዓት ይሆናል ማለት ነው። let's start from the literature. ከሊትሬቸር ከስነ ጽሁፍ ጀመረን። The Divine Comedy written by Italian Dante Alighieri. Divine Comedy የሚለውን መጽሐፍ የጻፈው ኢጣሊያው ዳንቴ አሊጋሪ ነው። ዲቫይን ኮሜዲ ነው። ይሄ መለኮታዊ ቀልድ በሚል ነው። ሲኦልን የሚያስገበኝ መጽሐፍ ነው። ሲኦል ውስጥ ምን እንዳለ ምን እንደሚመስል ህይወት ከሞት በኋላ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው። ሌላው The Utopia ነው by Englishman Thomas More. በሊትሬቸር ሌላው ሊትሬቸርን ያቀረበልን ኢንግሊሽማን የእንግሊዛዊ ቶማስ ሞር ነው። መጽሐፉ ኡቶፒያ ይላል። that was an ideal society of equality, peace and active working people. በጣም ስራ ያላቸው የሚዋደዱ፣ ሰላም የሰፈነበት peaceful society, harmonious society የሚያሳይ መጽሐፍ ነው ኡቶፒያ የሚለው መጽሐፍ። ጸሐፊው ቶማስ ሞር ነው ብለናል። the ዲክቶክስ by Spanish Cervantes. ስፔናዊ ካሪቫንቴ የጻፈው መጽሐፍ ነው ዶን ኩዊቶክስ የሚለው። that was the part of literature. አንድ ናይት በየሀገሩ እየዞረ የገጠመውን ነገር የሚያሳይ መጽሐፍ ነው። The Holy Bible translated into Germany by Martin Luther. ሌላው መጽሐፍ ቅዱስን ወደ ጀርመን የቀየረው ማርቲን ሉተር ነው ሊትሬቸር ውስጥ። ስለዚህ ከላቲን ወደ ጀርመን መጽሐፍ ቅዱስን ቀይሯል ማርቲን ሉተር። In literature, the last we are going to see the Englishman William Shakespeare. መጨረሻ ላይ የምናየው በስነ ጽሁፍ ላይ እንግሊዛዊን ዊሊያም ሼክስፒር ነው። he wrote various great plays. በጣም በርካታ great playsዎችን ጽፏል። ፕሌይ ስንል ቲያትር፣ ድራማ ማለታችን ነው። እነዚህ መድረክ ላይ የሚቀርቡ ነገሮችን ነው። ግሬት ፕሌይስ እያለ ነው የምንጽፈው። እሱን ጽፏል። ከጻፋቸው እንደተወሰኑት ማንሳት ካስፈለገ ሮሚዮ and Juliet, Julius Caesar, The Taming of the Shrew, Hamlet, The Two Gentlemen of Verona, The Comedy of Errors, King John, Lovers One, Cardenio, The Merchant of Venice, Sir Thomas More, King Lear, Edward the Third, As You Like It. እነዚህ የተወሰኑ ዊሊያም ሼክስፒር የጻፋቸው የደረሳቸው ፕሌዮች ናቸው። እንደ ሮሚዮ እና ጁሊየት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ተወዳጅና ታዋቂ ነው። ሃምሌት ኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ ነው በጣም። The Merchant of Venice እነዚህ መጽሐፎች ጽፈዋል ሊትሬቸር ላይ ማለት ነው። ወደ አርት ስንሻገር ከሊትሬቸር ወርተን ወደ አርት ስንገባም አርት ላይ we have the Italian Leonardo da Vinci. ጣሊያናዊውን ሊዮናርዶ ዳ ቪንሲ እናገኛለን። ሊዮናርዶ ዳ ቪንሲ ኢታሊያን ፔይንተር he painted Last Supper ወይንም የሐሙስ መክሰስ የሚባለው ወይንም በእኛ አጠራር የሐሙስ ራት የሚባለውን
የሳለ እሱ ሊዮናርዶ ዳቪንሲ ነው። ሌላው የሊዮናርዶ ዳቪንቺ ስራ የሆነው ሞናሊዛ ነው። ኢታሊያን አርቲስት ነው። ሞናሊዛን የሚሳለው ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ነው። እና ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ከሰራቸው ስራዎች በጣም በርካታዎቹ እጅግ የተደነቁ ስራዎችን ሰርተዋል። ወደ ሚካኤል አንጀሎን እንሻገራለን። ሌላው ኢታሊያዊው ስክሌፕቸር ነው። ሚካኤል አንጀሎ ስክሌፕቸር ማለት ቀራጺ ነው። ከሰራቸውና ከቀረጻቸው ውስጥ የተወሰኑትን ማየት እንጀምራለን። ሚካኤል አንጀሎ ፔይንቲንግ ዘ ክሬሽን ኦፍ አዳም እንዴት ተፈጠረ የሚለውን ምስል የሳለው ሚካኤል አንጀሎ ነው። ምስል ላይ የምታዩትን ይሄ የሱ ስራ ነው አርት ላይ። ሌላው he made the statue of David የዳዊትን ስታቲው ሐውልት የሰራው ሚካኤል አንጀሎ ነው። the statue of Moses የሙሴንም ሐውልት የሰራው እሱ ነው ሚካኤል አንጀሎ ነው። እነዚህ የሚካኤል አንጀሎን ስራዎች ናቸው። he also carved the Virgin and the Dead Christ ፒታ የሚባለው ምስል ክርስቶስና ድንግል ማርያምና የሞተው ክርስቶስ የሚለውን ሐውልት የሚሰራው እሱ ነው። ክርስቶስ ከመስቀል ወርዶ ማርያም ታቅፋው የሚለውን ምስል የቀረጸው ሚካኤል አንጀሎ ነው። ወደ ሳይንስ ገባን። ወደ ሳይንስ ስንገባ ደግሞ ቤልጂያን ቪዛሌስን እናገኛለን። that study human anatomy የሰው ልጆችን ሰውን ተክለ ሰውነት ያጠናው human anatomy ያጠናው የቤልጂየሙ ሳይንቲስት ቪዛሌስ ነው። ስለ human anatomy ያጠናው the Polish Nicola Copernicus declared that the earth revolves around the sun። ወደ ሳይንስ እንገባ ደግሞ በሳይንስ መጀመሪያ ላይ the ቤልጂያን አይተናል። ቪዛሌስ ምን እንዳጠና አይተናል። አሁን ደግሞ ወደ ሳይንስ ሁለተኛው ክፍል ገብተናል። ፖላንዳዊ ኒኮላ ኮፐርኒከስ declared that the earth revolves around the sun መሬት ፀሐይን ትዞራለች የሚለውን ይሄንን ቲዮሪ the sun center ቲዮሪ ወይንም ከተለመደው ከፊት ከነበረው ከጂኦሴንትሪክ ቲዮሪ ተቃራኒ የሆነውን ሄሎሴንተር ቲዮሪን ይዞ የመጣው ኒኮላ ኮፐርኒከስ ነው። previously it was thought that the planet revolve around the earth ቀድሞ ምን ተብሎ ይታሰብ ነበር? ፕላኔቶችም ሁሉም ዩኒቨርስ ላይ ያሉ ነገሮች መሬትን ይዞራሉ ተብሎ ይታሰባል። ጨረቃም ፀሐይም መሬትን እንደሚዞር ተደርጎ ይታሰብ ነበር። ግን ኒኮላ ኮፐርኒከስ ያስተሳሰብ ትክክል አለመሆኑና የኛ ሚልኪ ዌይ ወይንም የኛ ዩኒቨርስ መሬት ያለችበት የዩኒቨርስ ክፍል ፀሐይን እንደሚዞሩ the Copernican theory ወይንም this solar theory ይዞልን የመጣው እሱ ነው ማለት ነው። So the Renaissance had a profound influences on the development of modern societies, culture, and since it is the natural extension of both artistic expression. እና የሬኔሳንስን በአጠቃላይ ጨርሰን ስንወጣ ወደ መጨረሻው ስናይ ሬኔሳንስ በሰው ልጆች አሁን ባሉት ሞደርን በዚህ ዘመን ባሉ ሰዎች ላይ በጣም ተጽዕኖ ያሳደረ የሞራን እንቅስቃሴ ነበረ። በባህል ላይ ካልቸር ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳደረ የሞራን እንቅስቃሴ ነው። ይሄኛውንም አርቲስቲክ በሆነ ሁኔታ የተገለጸበት ነው የሬኔሳንስ እንቅስቃሴ። other influences brought about a new focus on humanity እና ሌላው ሬኔሳንስ ይዞት ከመጣ ጉዳይ ሰዎች ላይ ፎከስ ማድረግ ሰዎችን የዚህ ዓለም ትኩረት አድርጎ ማዕከል ያደረገ ሞደርን ሶሳይቲ እንዲመጣ ምክንያት የሆነው ሬኔሳንስ ነው። so at the impact of Renaissance as a result subsequent turning away from the dominant idea put forward by the church እና ሰዎች ላይ ፎከስ ስናደርግ ወደ ሰው ስንዞ ቤተክርስቲያን ከሰጠችን ፈጣሪ ላይ ፎከስ ከማድረግ ከሚለው አመለካከት ጀርባችንና ዞረን ሰው ላይ ፎከስ ማድረግ የጀመርንበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለሰው ቅድሚያ መስጠት የጀመርንበት the recognition of the human potential and the scientific inequality እና የሬኔሳንስ ስዕሎች ሲሳሉ ብዙ ጊዜ ሪኮግናይዝ የሚያደርጉት የሚቀበሉት human potential የሰው ልጆችን ኃይል ነው። የሰው ልጆችን ብቃት ላይ ያተኮሩ ናቸው። እንደ ሳይንቲፊክ ኢኒኳሊቲ ሳይንስ ከስለዚህ ፊታችንን ሃይማኖታዊ እሳቤዎች ወይንም ቤተክርስቲያን ከምትሰጠን መመሪያ አውጥተን ወደ ምንዞረን ሪኮግኒሽን ኦፍ ሂውማን ፖቴንሻል የሰዎችን ኃይል አቅም መረዳት እንዲሁም ሳይንቲፊክ ኢኒኳሊቲ በሳይንስ ላይ መመርኮዝ ወደ ሳይንስ ጥናት የዞርንበት ነው ማለት ነው። shaped the course of world history እና ሬኔሳንስ የዓለምን ታሪክ ሼፕ ካደረጉ ወይንም የዓለምን የታሪክ መንገድ ከቀየሩት አንዱ ሬኔሳንስ ነው ማለት ነው። still influences contemporary societies culture today እና አሁንም በዚህ ሰዓት ያለውን ማህበረሰብ ጭምር ተጽዕኖ ያሳደረ እንቅስቃሴ ነው ሬኔሳንስ እንቅስቃሴ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ይህ ዩናይትድ ሶሻል ጀስቲስ ነው። ቴንክ ዩ ለብዙዎች አድርሱ።